بانی پی ٹی آئی کو پنجاب سے دوسرے صوبے منتقل کیا جائے۔ خیبر پختونخوا میں گورنر راج صوبائی حکومت کے رویے پر منحصر ہے۔ گورنر فیصل کریم کنڈی کی میڈیا سے گفتگو، کہا کہ اگر محاذ آرائی کی سیاست کریں گے تو پھر قانون حرکت میں آئے گا۔ پی ٹی آئی کی جو قیادت ہے ان سے معذرت کے ساتھ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ سیاسی نابالغ ہیں۔ اچھا، نہ انہیں سیاسی تجربہ ہے، نہ انہوں نے کوئی کونسلر کا الیکشن لڑایا ہے۔ ان کے حوالے پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کر دی گئی، وہ بھی ایک مشکل وقت میں۔ وہ فیصلے لینے سے، فیصلہ کرنے سے، اسٹریٹجی بنانے سے، کوئی بہتری لانے سے قاصر ہیں۔ کیا وہ چاہتے ہیں کہ مفاہمت ہو؟ یس، وہ بالکل چاہتے ہیں مفاہمت ہو۔ کیا وہ کنفرنٹیشن کی سیاست سے تھک گئے ہیں یا اس کے خلاف ہیں؟ یس، وہ تھک بھی گئے ہیں، اس کے خلاف بھی ہیں، کیونکہ انہوں نے بڑی مارے کھائی ہیں، سفر کیا ہے اور اس کا نتیجہ جو ہے وہ صفر ہی رہا ہے، کوئی بہتر نتیجہ نہیں نکلا۔ جیل میں بند پارٹی رہنما مزاحمت کی سیاست سے تھک گئے۔ شاہ محمود قریشی، اعجاز چودھری اور یاسمین راشد مفاہمت چاہتے ہیں۔ سابق گورنر سندھ عمران اسماعیل کی 92 نیوز کے پروگرام ہو کیا رہا ہے میں گفتگو، کہا کہ کوٹ لکھپت والے قیدی بانی پی ٹی آئی کو جا کر وہ بتائیں گے جو حقیقت اور سچ ہے۔ پی ٹی آئی کی موجودہ لیڈرشپ بانی پی ٹی آئی کو وہ بتاتی ہے جو وہ سننا چاہتے ہیں۔ مزاحمت کا نتیجہ اب تک صفر ہی رہا ہے۔ بانی پی ٹی آئی کی موجودہ قیادت سیاسی نابالغ ہے۔ فیض حمید فیصلے کے بعد بانی پی ٹی آئی اور جماعت کی مشکلات بڑھتی نظر آ رہی ہیں۔ 40 اوورسیز پاکستانیوں نے کہا ہے کہ پاکستانی ماحول سازگار ہو جائے تو وہ $1 ارب کی سرمایہ کاری کریں گے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کا لیڈی ریڈنگ اسپتال کا دورہ، ناقص کارکردگی پر اسپتال ڈائریکٹر کو فوری طور پر عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا ضلع چارسدہ کی سٹیزن فیسیلیٹیشن سینٹر کا بھی دورہ، زمینوں کی منتقلی اور فرد کے اجراء میں تاخیر پر اظہار برہمی، کہا کہ عوام کو دفاتر کے چکر لگانے پر مجبور نہ کیا جائے۔ سہیل آفریدی کا زمونگ کور گرلز کیمپس اور ویمن کرائسس سینٹر کا بھی دورہ، بچیوں کے مسائل فوری حل کرنے کے احکامات جاری کیے۔ فلو میں مبتلا بچیوں کے لیے ڈاکٹرز کو طلب کر کے طبی معائنہ کرایا گیا۔ سہیل آفریدی نے کہا کہ یتیم اور بے سہارا بچیوں کی فلاح و بہبود صوبائی حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ خیبر پختونخوا میں سول جج کے لیے 2 سالہ وکالت کی شرط ختم کر دی گئی۔ خیبر پختونخوا میں جوڈیشل سروس رولز 2001 میں اہم ترامیم منظور۔ جوڈیشل افسران کی ترقی اب سینیورٹی نہیں میرٹ پر ہوگی۔ سینیورٹی کم فٹنس کی جگہ سلیکشن آن میرٹ نافذ۔ جوڈیشل افسران کی ترقی کے لیے ڈی پی سی کی سفارش لازمی قرار۔ سول ججز کی ترقی کا کوٹا 2/3 میرٹ پر مقرر کر دیا گیا۔ ڈی پی ایس 19 سے 21 تک ترقی کے لیے سابق اور تربیت لازمی۔ ہائی کورٹ کی مقررہ ٹریننگ اور امتحان پاس کرنا شرط قرار۔ محکمہ قانون، پارلیمانی امور و انسانی حقوق نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ کراچی میں گڈز ٹرانسپورٹرز کا ہڑتال ختم کرنے کا اعلان، گڈ ٹرانسپورٹرز اور صوبائی وفاقی کمیٹیوں کے مذاکرات کامیاب ہو گئے۔ ٹرانسپورٹرز کا کہنا ہے کہ حکومت نے ہمارے مطالبات مان لیے ہیں، معاہدے پر تمام ٹرانسپورٹرز نے دستخط کیے ہیں۔ ادھر ہڑتال کے باعث سامان کی ترسیل متاثر ہونے سے کراچی بندرگاہ پر کنٹینرز کا دباؤ بڑھ گیا۔ بندرگاہ پر نئے آنے والے جہازوں کے لیے لنگر انداز ہونے کی جگہ ختم ہونے لگی۔ سامان کی ترسیل نہ ہونے سے تاجر شدید پریشانی کا شکار تھے۔ ٹرانسپورٹرز کی سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب سے ملاقات، کمرشل گاڑیوں کو جرمانہ 15,000 کے بجائے 4,000 روپے رکھنے پر رضامندی۔ ملاقات میں فیصلہ کیا گیا کہ مزدہ گاڑیوں کی لمبائی اب 20 فٹ کے بجائے 38 فٹ رکھی جا سکے گی۔ بس کا روٹ 1 سال کے بجائے 2 سال کا ہوگا۔ ٹرانسپورٹرز کا کہنا ہے کہ حکومت نے دیت کا قانون واپس لے لیا، جرمانے کم کر دیے گئے، مطالبات تسلیم کرنے پر پنجاب حکومت کے شکر گزار ہیں۔ مبینہ جعلی ڈگری کیس میں جسٹس طارق محمود جہانگیری نے اسلام آباد ہائی کورٹ کا حکم نامہ آئینی عدالت میں چیلنج کر دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 9 دسمبر کے 2 رکنی بینچ کے خلاف آئینی عدالت میں اپیل دائر۔ جسٹس طارق محمود جہانگیری نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں 3 درخواستیں دائر کر دیں۔ چیف جسٹس سرفراز ڈوگر سے بینچ سے الگ ہونے کی استدعا کر دی۔
उधर जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने जाली डिग्री केस में चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस सरफराज डोगर के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में शिकायत दर्ज करा दी। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने चीफ जस्टिस पर केस में दबाव तस्लीम करने का इल्जाम आयद किया। जस्टिस तारिक जहांगीरी ने कहा कि चीफ जस्टिस ने उन्हें इस्तीफा देने की तजवीज़ दी। रवा साल 51,000 अफराद को ऑफलोड किया गया। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए ओवरसीज पाकिस्तानीज़ और इंसानी हुकूक के इजलास में DGFIA की ब्रीफिंग। सऊदी अरब ने रवा साल 24,000 अफराद को भीख मांगने पर डिपोर्ट किया। दुबई ने 6,000, आज़रबाईजान ने 2,500 पाकिस्तानी भिखारियों को डिपोर्ट किया। DGFIA ने कहा कि उम्रे के नाम पर लोग यूरोप जाने की कोशिश करते हैं। गैर कानूनी अफराद को रोकने से पासपोर्ट की रैंकिंग 118 से 92 नंबर पर आई। UAE के वजीर शेख नहियान बिन मुबारक अल नहियान की ज़िला खैरपुर आमद। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने शेख नहियान बिन मुबारक अल नहियान का पुरतपाक इस्तकबाल किया। दोनों रहनुमाओं ने मुत्तहिदा अरब अमारात के कौमी दिन की मुनासिबत से मिलकर केक काटा। मोहसिन नकवी की शेख नहियान बिन मुबारक अल नहियान से मुलाकात भी हुई। दो तरफा ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने और मुश्तरका इक़दामात पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी करप्शन स्कैंडल में पेशरफ डिप्टी डायरेक्टर समेत 4 अफसरान के इस्तीफे मंजूर कर लिए गए। वजारत दाखिला ने चारों अफसरान के इस्तीफे 20 नवंबर से मंजूर किए। मुस्ताफ़ी होने वाले अफसरान में डिप्टी डायरेक्टर सरफराज चौधरी शामिल, असिस्टेंट डायरेक्टर मोहम्मद उस्मान, असिस्टेंट डायरेक्टर शेब रियाज और असिस्टेंट डायरेक्टर अस्मा मजीद भी मुस्ताफ़ी होने वालों में शामिल। पाकिस्तान ने भारत के लिए फ़ज़ाई हुदूद की बंदिश में मज़ीद 1 माह की तौसीक़ कर दी। पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ने फ़ज़ाई हुदूद की बंदिश में तौसीक़ का नया नोटम जारी कर दिया। भारतीय तैयारों को पाकिस्तानी फ़ज़ाई हुदूद से गुजरने की इजाज़त नहीं होगी। पाकिस्तान ने 23 अप्रैल 2025 से भारतीय तैयारों के लिए अपनी फ़ज़ाई हुदूद बंद कर रखी है। जदीद हथियारों से लैस पाक बहरिया की आबदोज गाजी को चीन में लॉन्च कर दिया गया। ISPR के मुताबिक गाजी की लॉन्चिंग के साथ पाकिस्तान की 4 ज़ैली आबदोजें समंदरी आजमाइश के आखिरी मराहिल में हैं। बाकी 4 आबदोजें कराची शिपयार्ड में बनाई जाएंगी। हंगोर क्लॉस की ज़ैली आबदोजें जदीद हथियारों और सेंसर से लैस हैं। ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी के तहत पाकिस्तान में जदीद जंगी आलात की तैयारी भी जारी है। अमेरिका ने मजीद 20 ममालिक के शहरियों पर सफरी पाबंदियां आयद कर दी। नई पाबंदियों का इतलाक 1 जनवरी से होगा। शाम, बुर्किना फासो, माली, नाइजर, जनूबी सूडान के शहरियों के अमेरिका में दाखिले पर पाबंदी होगी। अंगोला, डोमिनिका, गबोन, गैम्बिया, मलावी, मौरितानिया, नाइजर, सेनेगल, तंजानिया, ज़ाम्बिया और जिम्बाब्वे के शहरियों पर जुज़वी पाबंदियां आयद। अमेरिकी पाबंदियों की फहरिस्त में शामिल ममालिक की तादाद 35 हो गई। अमरीका और वेनेजुएला के दरमियान कशीदगी में इजाफा। अमरीका ने कैरेबियन में मजीद हथियार और फौजी तैनात कर दिए। खबर एजेंसी के मुताबिक अमरीका ने जदीद जंगी तैयारे और हेलीकॉप्टर्स पोर्टो रिको में तैनात किए हैं। जंगी तैयारों को ईंधन फराहम करने के लिए टैंकर तैयारे भी डोमिनिकन रिपब्लिक भेज दिए गए। यूनान, इसराइल और कब्रज़ ने तुर्की के खिलाफ मुश्तरका फोर्सेस का मंसूबा बना लिया है। तीनों ममालिक का मशरिक़ बुहेरा रूम में मुश्तरका ब्रिगेड फोर्स की तश्कील पर गौर। इसराइली फ़ज़ाइया के सरबराह की यूनान और कब्रज़ के फ़ौजी कमांडर से मुलाकात। तुर्की का ख़ित्ते में असर व रसूख रोकने पर तबादला ख्याल किया गया। अमरीका यूक्रेन अमन मुज़ाकिरात के लिए तैयार है। उम्मीद है यूरोप भी मुज़ाकिरात के लिए तैयार होगा। रूसी सदर पुतिन की गुफ्तगू। उधर रूसी वज़ीर दिफा ने दावा किया है कि नेटो रूस के साथ फौजी तसादुम की तैयारी कर रहा है। हम जदीद तरीन हथियारों के निज़ाम तैयार कर रहे हैं।
यूरोपीय पार्लियामेंट ने रूसी गैस की दरामदाद पर पाबंदी की मंजूरी दे दी। रुकन ममालिक 2027 तक रूसी गैस की दरामदाद को मरहलावार ख़त्म करेंगे। उधर हंगरी ने पाबंदी को अपने तवानाई मफादात की खिलाफवर्जी करार दे दिया। ईरान ने एक बार फिर अपनी एटमी तंसीबात की तबाही की तरदीद कर दी। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा बासिर आक़सी का कहना है कि अमरीकी हमलों ने हमारी एटमी टेक्नोलॉजी को तबाह नहीं किया, कानूनी हक़ के तहत अपनी एटमी सलाहियतों को इस्तेमाल करेंगे। बरतानिया में सुपर फ्लू का जोर तशवीशनाक हद तक बढ़ने लगा। मरीजों की तादाद में एक हफ्ते के दौरान 55% रिकॉर्ड इजाफा। रोज़ाना 2600 के करीब मरीज अस्पताल आने लगे। डॉक्टर्स ने मुतालबात तस्लीम होने तक तनख्वाह का तनाज़ा हल करने की पेशकश मुस्तरद कर दी। पाकिस्तानी कोहपेमा समीना बेग ने कुतुब जनूबी पर पाकिस्तानी परचम लहरा दिया। समीना बेग स्कीइंग के जरिए कुतुब जनूबी तक पहुंचने वाली पहली पाकिस्तानी खातून बन गईं। उन्होंने अंटार्कटिका के इंतहाई दुश्वार रास्तों पर 111 किलोमीटर का सफ़र तय किया।